ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮದ್ವೆ 1000 ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬೃಂದ, ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಶಶಿ ಒಪ್ತಾರಾ? ಅಗಸ್ತ್ಯ ಯಾಕೋ ಇತ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿರೋ ಗೆರೆನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ದಾಟಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ನ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾನಿಗೆ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಭರವಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಜ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ನಿನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ದಾರು ಏನಿದೆ? ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಡೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು, ಅದೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಕಾವೇರಿಗೆ ಹಳೇದ್ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೆ ನಾನು. ಅದೇನೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಇರೋ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವಳ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋಳು ಕಾವೇರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯನೇ ಹೇಳಿ. ಅಲೋ, ನೀನು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂಬಿಕಾ, ಇವಳು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಡ್ಯಾಡ್. ಹೌದು ಮಾವ, ಪಾಪ ಅಗಸ್ತ್ಯನ್ ನೋಡಿ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಕ್ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡೋ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಇವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಾಟದ ಬೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗದಾಗೆ ತಡಿಲೇಬೇಕು. ಕಾಂತು, ಆಟ ಆಡ್ಕೋ ಹೋಗು. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದು ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮತ್ತೆ ವೃಂದನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಾಲ್ದು ಅಂತ ಅವಳು ಕಾವೇರಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಅನಿಕಾ ನನಗಳ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುರುಡಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಾಕು. ದುರ್ಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದುರ್ಗಿ ಥರ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ?
ಹೇಗಾದ್ರೂ ಪಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಅದೇ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಾ? ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿ. ಸರ್, ಹೇಳಿರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇವ ಅವ ಆಡಿಸ್ದಂಗ ನಾವು ಆಡಾಕ ಬೇಕು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಈ ಮನೆಯವ್ರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ తెలంగాణ ప్రజలను కాంగ్రెస్ మోసం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి అబద్ధాలాడటంలో పీహెచ్డీ ఇవ్వొచ్చని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్లో ఆదివారం ఓ ప్రైవేటు కార్యక్రమానికి హాజరైన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ తెలంగాణలో హామీలు ఇచ్చి ప్రజలను మోసం చేసిన విషయాన్ని గమనించిన మహారాష్ట్ర ప్రజలు అక్కడే ఈ పార్టీకి తగిన గుణపాఠం చెప్పారన్నారు. బారాస హయాంలో నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో రాష్ట్రంలో పంట పొలాలు సస్యశ్యామలమని, అది చూసి ఓర్వలేక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూలిపోయిందంటూ రేవంత్ రెడ్డి తప్పుడు ప్రచారం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. కాళేశ్వరం కూలిపోయిన హైదరాబాద్ ప్రజలకు మంచినీటి అవసరాలను 20 టీఎంసీలు, మూసీ నదికి 5 టీఎంసీలు నీళ్లు ఎలా ఇస్తామన్నారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఎం సొంత నియోజకవర్గంలో రైతులను ఫార్మా కంపెనీ వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా అక్కడ భూసేకరణ నిలిపివేయాలని సూచించారు. వేల దళిత కుటుంబాలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసిన దళిత బంధు పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసేందుకు సీఎం కుట్ర చేస్తున్నారని, రానున్న అసెంబ్లీ దళిత బంధు పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసేందుకు సీఎం కుట్ర చేస్తున్నారని, రానున్న అసెంబ్లీ సమావేశంలో దళిత బంధు నిధులపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని సమావేశంలో హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గుంగుల కమలాకర్ రెడ్డి, అలాగే మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే నారాల లక్ష్మణరావు, కార్పొరేషన్లు మాజీ చైర్మన్లు ఎర్రోల శ్రీనివాస్, బండ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బీసీల సంక్షేమానికి 2 లక్షల కోట్లు ఇవ్వాలి. ఇక బీసీల సంక్షేమం అభ్యున్నతికి 2 లక్షల కోట్లు ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆర్ కృష్ణయ్య డిమాండ్ చేశారు. బండా పారిశ్రామిక 16 లక్షల కోట్లు రుణాలకు మాఫీ చేసిన కేంద్రం దేశంలో 70 కోట్ల మంది ఉన్న బీసీల సంక్షేమానికి 2,000 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించబడడం అన్యాయమన్నారు. బీసీలకు 18 ప్రధాన డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని కోరుతూ ఈ నెల 25న హైదరాబాద్లో రవీంద్రబాద్లో నిర్వహిస్తున్న బీసీ సంక్షేమ సమరభేరి గూడు పత్రిక ఆదివారం బీసీ సంక్షేమ సంఘం ద్వారా జాతీయ కన్వీనర్ కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన విడుదల చేశారు. ఆయనతో ఆర్ కృష్ణయ్య మాట్లాడుతూ బీసీ ఉద్యమాన్ని గ్రామాలకు సైతం విస్తరించామని మరి ప్రకటించారు. నేతలు నందగోపాల్, నీలం వెంకటేష్, అలాగే సుధాకర్, ఉదయ్, రఘు, పతి, రాందేవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 2009 ఎన్నికల్లో ఈ పార్టీ ఇల్లెందు అభ్యర్థిగా బరిలోకి గెలిచిన 2014 ఎన్నికల్లో బారాస అంటే తెరాసలోని మారి పోటీ చేయగా ఓటమి పాలయ్యారు. 2018లో కాంగ్రెస్లోకి, తరువాత భాజపాలోకి కొన్నాళ్లుగా తిరిగి బారాసలోకి మారారు. అబ్బయ్య మంత్రి పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంతాపం చేశారు. అబ్బయ్య గారి మృతి పట్ల ఇలా జరగడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది అనేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అందరితో చెప్పుకొని వాపోయారు.